slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off. Respiratory team. We are now in the greatest medical crisis of our lifetime. Stay at home. I'm Angela, one of the respiratory consultants. This is the crucial time. This is not a rehearsal. You will only have one chance at this. Stay at home. I'm Claire. I'm a respiratory nurse. You can play your part to enable us to play ours. Please stay at home. I'm Julian, a respiratory consultant. We all have a choice. If you choose to stay at home, you will save lives. Please, stay at home. I'm Susie. I'm a respiratory consultant and I've been a doctor for 35 years. We are facing our greatest challenge and we're frightened. Help us. Please stay at home. I'm Siobhan. I'm a respiratory physiotherapist. I know where my kids are. Where are your kids? Keep them at home. Stay at home. I'm Roshing, a respiratory nurse. Doctors and nurses have died. We need to stay healthy so we can help you. You can help save our lives. Stay at home. I'm Anne-Marie, respiratory nurse consultant. Thousands of people could die here. Help us reduce that number. Play your part. Save a life. Stay at home. My name is Thelma. I am a respiratory consultant. You've heard my colleagues. This is a crisis. Please stay at home. We beg you. காடுகளை அழிச்சு வீடுகளை கட்டினோம், கடலை குப்பை கிடங்கா மாற்றினோம், காற்றை மாசுபடுத்தி பறவைகளையும் வாழ முடியாத நிலைமைக்கு தள்ளினோம். மனசாட்சி உள்ள யாராவது இதை பற்றி கேட்டப்போ இது சர்வைவல் ஆஃப் தி ஃபிட்டஸ்ட், வலிமை உள்ள உயிரினம் தான் பூமியில் வாழ தகுதி இருக்கு அப்படின்னு திமிரா தத்துவம் பேசணும். இப்போ கடவுளே பொறுமை இழந்துட்டார் போல இருக்கு. நம்பாதவங்க இயற்கைன்னு சொல்லிக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஒரே ஒரு வைரஸ், கண்டுக்கே தெரியாத ஒரு கிருமியை அனுப்பி ஒட்டுமொத்த மனித இனத்தோட கண்ணில் விரல விட்டு ஆட்ட வச்சிருக்கு. பார்த்தீங்களா, உலகம் பூரா மிரண்டு நிற்குது. ஊரடங்கு அறிவிச்சு எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே உள்ள பதுங்கினாலும் வைரஸ் அட்டாக்ல இருந்து தப்புறதுக்கு ஆனானப்பட்ட அதிபர்களாலேயும் சினிமா ஹீரோக்களாலேயும் கூட முடியல. இப்படி நடக்கணும் 2 மாதம் முன்னாடி யாராவது சொல்லியிருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பீங்க? கிறுக்க உளறான்னு சொல்லி திட்டிருப்பீங்க இல்லை? இப்போ என்னாச்சு? ஒரே மாசத்துல உலகம் பூரா மாற்றம், தலைகீழ் மாற்றம். வாகனங்கள் ஓடாததுனால நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு அளவு சரிஞ்சிருச்சு, காற்று மாசு சரையில்னு குறைஞ்சிருக்கு. மரம் செடி கொடி எல்லாம் கிடுகிடுன்னு வளர்ந்து பசுமையா நம்மளை பார்த்து சிரிக்குது. கப்பல் மனிதர்களின் உடலுக்கு வெளியிலும் கூட வாழக்கூடியது. கொரோனா வைரஸின் ஆயுள் காலம் அது வாழும் பரப்பை பொறுத்து 3 மணி நேரம் முதல் 3 நாட்கள் வரை நீடிக்கின்றது. பல்வேறு பரப்புகளில் கொரோனா வைரஸின் ஆயுள் என்ன என்பது விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த தொகுப்பில்.
கொரோனா கிருமிகளின் பரவலை பொறுத்தவரை நேரடியாக ஒரு மனிதனிடமிருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு அது பரவும் வாய்ப்பு 20% மட்டுமே உள்ளது. மீதம் 80% அளவுக்கு கொரோனா வைரஸ் பல்வேறு ஊடகங்கள் மூலமாகவே பரவுகின்றது. அதாவது கொரோனா பாதித்த ஒரு நபரிடம் இருந்து வெளியேறும் வைரஸ் வெளியே சில மணி நேரங்கள் முதல் சில நாட்கள் வரை வெளிப்பரப்பில் பல்வேறு பொருட்களில் வாழ்ந்து பிற மனிதர்களுக்கு பரவுகின்றது. அப்போது அந்த பொருளை பொறுத்து கொரோனா வைரஸின் ஆயுளும் மாறுபடுகின்றது. வெவ்வேறு பரப்புகளில் கொரோனாவின் ஆயுள் என்னவாக உள்ளது என்பது குறித்த ஆய்வு சமீபத்தில் அமெரிக்காவின் வைரஸ் சூழலியல் ஆய்வகத்தில் நடந்தது. பல நாட்களுக்கு நடந்த இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் சமீபத்தில் வெளியாகின. இந்த ஆய்வின்படி காற்றில் கொரோனாவின் ஆயுள் காலம் 3 மணி நேரமாக உள்ளது. தாமிர பொருட்களில் கொரோனா வைரஸின் ஆயுள் காலம் 4 மணி நேரங்களாக உள்ளது. எவர் சில்வர் பொருட்களில் கொரோனாவின் ஆயுள் காலம் 13 மணி நேரங்களாக உள்ளது. பாலிப்ரொபிலின் வகையை சேர்ந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களில் கொரோனாவின் ஆயுள் 16 மணி நேரங்களாக உள்ளது. பார்சல் செய்ய பயன்படுத்தப்படும் அட்டைப்பட்டியில் கொரோனா வைரஸின் ஆயுள் 24 மணி நேரம், அதாவது ஒரு நாளாக உள்ளது. பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் கொரோனா வைரஸின் ஆயுள் 3 நாட்களாக உள்ளது. எவர் சில்வர் பாட்டில்களின் மேற்பரப்பில் கொரோனா வைரஸின் ஆயுள் 3 நாட்களாக உள்ளது. இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பயன்படுத்திய இடத்தையோ பொருளையோ பிறர் பயன்படுத்தும் போது அவருக்கும் கொரோனா பரவுகின்றது. இதனால் தான் கொரோனா நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்த நம்மை சுற்றியுள்ள பொருட்களையும் நமது கைகளையும் எப்போதும் தூய்மையாக வைக்க வேண்டியதும், முகம், வாய் போன்ற பகுதிகளில் கையை வைக்காமல் இருப்பது. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. சீனாவில் தொடங்கி இத்தாலி, ஸ்பெயின், அமெரிக்கா வரை சென்ற கரோனா வைரஸ் ஏன் சீனாவின் அண்டை நாடான ரஷ்யா மற்றும் வடகொரியாவுக்கு பரவவில்லை? காரணம், வடகொரியாவும் ரஷ்யாவும் சீனாவின் நட்பு நாடுகள். அதனால் வைரஸ் அங்கு போகாது. ட்ரம்ப் அமெரிக்க அதிபராக பதவியேற்ற பின்பு சீனா செய்து வந்த பல பொருளாதார குற்றங்களை ஐநாவில் வெளிப்படுத்தி சீன நிறுவனங்கள் மீது பல தடைகளை விதித்தார். இதற்கு பல நாடுகள் ஆதரவு தந்தனர். சீனாவின் முதலீடு இல்லாத நாடுகளே கிடையாது. ஆனால் சீனாவில் அந்நிய முதலீடுகள் அனுமதிப்பது கிடையாது.